गर्छन् चेक गरेपछि चाहिँ they'll provide you with the accession number. Okay, you are correct भनेर they can supply, right? So a lot of lots and lots of items they are patentable, right? So lots and lots of items are patentable. हिजो पनि हामीले हेरिसकेका छौं. Process पनि patentable छ है त. यो mutagenesis or genetic engineering गर्ने process, even process are patentable. अब एउटा चाहिँ filtration गर्ने process पनि it can be, sterilization गर्ने process पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ. Process पनि they are patentable. So processes using enzymes or microorganisms to liberate, separate, purify, or clean, right? Even these are patentable. Measuring or testing processes involving enzymes or microorganisms, they are patentable. So lots and lots of you see process and bacteria, they are patentable. Okay, patents for genetical modifications and manipulations. Isolated standard patent can be obtained for invention involving key invention, genotypically or phenotypically modified living organisms. For example, genetically modified bacteria, plants, and non-human organisms. Patenting a plant variety is described in plant breeder site selection. Or you say it can be your plant varieties are open patent or it can be patented, right? So isolated polypeptides and protein they can be patented. Examples of invention which falls under this category: synthetic DNA lab ma synthesize gareko DNA sequences they can fall under this category. So an isolated protein expressed by a gene vectors right? So different expression vectors containing a transgene, the transgene right? So naturally occurring there has to be certain modifications wild type variety. So methods of transformation using a gene, those cells carrying a transgene, right? Cells that are carrying the transgene, they can be patented. Higher plants or animals carrying a transgene, right? Using, for example, your Monsanto Corporation Libanoni, a BT Corp or BT plant, you say they can be patented. Organism for expression of protein from a transgene, general recombination, DNA methods such as PCR and expression systems. So in the patented mills either. Budubo, you should visit Masa. Okay. Okay, so patent of your DNA or gene sequence they can be patented. Either human beings and biological processes for their generations are not patentable. So patents are not available for gene sequences, DNA, RNA, or nucleic acid sequences that replicate the genetic information that exists in DNA blueprint or genome of any human or other organism. This is regardless of whether the genetic material was isolated or man-made. So today it cannot be patented. Although standard patents can be obtained for biological materials such as microorganisms, peptides, and organelles, this material is only patentable if it has been isolated from the natural environment or has been synthetically or recombinantly produced. Patent specifications must also describe specific use of biological material. For example, although patents are not provided for genes, the specification discloses a specific use for gene, such as its use in a specific enzymatic reaction or industrial process, then patent protection is available for method using that gene. So it can be patented. Either certain genes study cancer check system develop it can be patentable. Either so gene patent you cannot patent the detection system you can patent either.
सो यो डिटेक्सन गर्नेहरूलाई चाहिँ यु क्यान प्याटेन्ट है त। यस्तै यो त एउटा जिनको नाम सुन्नु भएको छ, यो BRCA1 जिन भन्ने? ब्रेस्ट क्यान्सरतिर हुन्छ। हो यो BRCA1 2 भन्ने हुन्छ है त। यिनीहरू चाहिँ दे आर हाउसकिपिङ जिन्सहरू हो, दे आर हाउसकिपिङ जिन्स। अनि यिनीहरू चाहिँ बिग्रियो भने यिनीहरूमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने इट क्यान कज ब्रेस्ट क्यान्सर है त। तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ होला, आई डोन्ट नो कहिले पढ्नुहुन्छ। यो हाउसकिपिङ जिन्सहरू हुन्छ, BRCA1 BRCA2हरू हुन्छ। यिनीहरूमा म्युटेसन्सहरू छ भने ब्रेस्ट क्यान्सर हुने ससेप्टिबिलिटी बढेर जान्छ है त। क्यान्सरको चाहिँ जेनेटिक कजेसहरू पनि छ है त। अरू डिफ्रेन्ट कजेसहरू लाइफस्टाइलको कारणले पनि क्यान्सर लाग्छ। एन्ड क्यान्सर को चाहिँ देयर इज अ जेनेटिक कम्पोनेन्ट टु इट। एन्ड सर्टेन जिन्सहरूलाई स्टडी गरेर चाहिँ यु क्यान सर्टेन जिन सिक्वेन्सेसहरूलाई स्टडी गरेर यु क्यान कम अप विथ अ फेयरली यो चाहिँ यो मदर टु यो चाहिँ जेनेटिकली ट्रान्समिट हुने चाहिँ क्यान्सर टाइप्सहरूलाई चाहिँ यु क्यान डिटेक्ट है त। फर इक्जाम्पल यो BRCA1 BRCA2हरूबाट चाहिँ यु क्यान डिटेक्ट। तर यसको बारेमा फेरि कन्ट्रोभर्सी चाहिँ छ है। देयर इज अ लट्स एन्ड लट्स अफ कन्ट्रोभर्सी, यु क्यान स्टडी अबाउट द्याट है त। कन्ट्रोभर्सी चाहिँ धेरै छ, यो गर्ने दिन मिल्छ कि मिल्दैन है त। तपाईँहरू आफै पनि स्टडी गर्नुहोस् है त यो। किन भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल देयर इज अ जिन इन योर बडी राइट, एन्ड द्याट जिन इन योर बडी क्यान गेट म्युटेटेड राइट। अब एउटा अर्गनाइजेसन आयो है त, देयर इज एन अर्गनाइजेसन, यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आई क्यान डिटेक्ट यो चेन्जेसहरू म डिटेक्ट गर्न खोज्छु र यसलाई चाहिँ म प्याटेन्ट गर्छु भन्दाखेरि प्याटेन्ट गर्न पाइने कि नपाइने है त। तपाईँहरूको आफ्नो यो त है त, के भन्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको कन्सर्न्सहरू चाहिँ हुन्छ है त। सर्टेन यहाँ छ यो चाहिँ यो जिन्सहरूबाट चाहिँ जिनहरूलाई नै एक्ज्याक्टली प्याटेन्ट गरेको होइन, तर त्यो जिनहरूबाट चाहिँ डिटेक्सन गर्ने सिस्टम मेकानिजमलाई चाहिँ क्यान बी प्याटेन्टेड है त। सो प्याटेन्टिङको हिस्ट्री एकदमै लेन्दी हिस्ट्री छ। 1873 मै अब लुई पास्चरको चाहिँ प्याटेन्ट गर्ने जिन चाहिँ यो चाहिँ लुई पास्चरले चाहिँ अब के केम अप विथ सर्टेन अब ब्राइट आइडियाज लाइक यु क्यान स्टेलाइजेसन गर्ने मेथड्सहरू। अन्त पहिलो समस्या के थियो भन्दाखेरि बियरको समस्या, यो अब बियरको चाहिँ सेल्फ लाइफ इट वाज एक्सट्रिमली लो। बियर बनाएपछि क्विकली अब त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यो, लुई पास्चरले चाहिँ केम अप विथ एन इलाबोरेट आइडिया भन्दाखेरि अब स्टेलाइजेसन गर्ने यो बियरको सेल्फ लाइफ अझ बढ्ने। सो यसको लागि चाहिँ he was provided with a patent right. So इम्प्रुभमेन्टहरु कस्तो भन्दाखेरि प्रिजर्भेसन अफ बियर, द मोस्टली इन द प्रिजर्भेसन अफ बियर एन्ड द ट्रिटमेन्ट अफ इस्ट एन्ड what together with apparatus for the same. So history चाहिँ एकदमै लेन्दी हिस्ट्री छ है त। So microorganismsहरु if you are supplying है त, microorganisms like मा चाहिँ पेटेन्ट लिन मन लागिरहेछ भने you have to supply everything है त, every fairly detail मा चाहिँ you have to disclose in your application. So features like taxonomic description provide गर्नुपर्छ, morphological characteristics कस्तो छ, shape, size, sustainability, mobility कस्तो छ, colony characteristicsहरु, color, shape, size, swarming and any other distinguishing features in appearance such as shininess, metabolic characteristics such as substrate requirements, products, byproducts, and isoenzyme characteristics, genetic characterization of any known genes relevant to use or characterization of the organisms or the inventive concept, depositing a sample of microorganisms under Budapest Treaty provisions. So एकदमै fairly detail मा you have to supply यसको चाहिँ characteristics हरु चाहिँ supply गर्नुपर्छ है त। कहाँनेरि बुडापेस्ट ट्रिटीको अन्डरमा चाहिँ कहाँनेरि आइडिए लाई है त, इन्टरनेशनल डिपोजिटरी
अथोरिटीलाई है त आइडिए है त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ है त आइडिए सो यो चाहिँ डायमन्ड भर्सेस चक्रवर्ती केस कसले पढ्नुभयो सबैजनाले पढ्नु भएको यो हो है त के हुन्छ एक्सप्लेन गर्नुहोस् त मलाई डायमन्ड भर्सेस चक्रवर्ती केसमा रेजिना तपाईले पढ्नुभयो यो डायमन्ड भर्सेस चक्रवर्ती केस पढे सर ल है त एक्सप्लेन गर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ व्हाट ह्यापन्स यो केस किन इट इज अ भेरी फ्यासिनेटिङ केस यो चाहिँ होइन हिस्ट्रीमा पहिलोचोटि के अरे अर्गानिजमहरू पेटेन्ट भएको केस हो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो आनन्द मोहन चक्रवर्तीले चाहिँ गएर त्यो पेटेन्ट क्लेम गर्नलाई जान्छ त्यो अर्गानिजमलाई क्रुड ओइल ब्रेक गर्ने अर्गानिजम भनेर यो चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम हो भनेर जान्छ अनि त्यसलाई दिँदैन पहिला के अरे त्यो काउन्सिल के हुन्छ नि त्यसले दिँदैन अनि त्यसले नदेशी सुप्रिम कोर्टमा लगेर त्यसले केस के हाल्छ भन्छ नि त्यो गर्छ अनि त्यसपछि के सुप्रिम कोर्टले चाहिँ अनि त्यसलाई मिल्छ यसमा पेटेन्ट दिन जेनेटिकली मोडिफाइड भएको भएर भनेर भन्छ क्या त्यसको फेभरमा हो है त सो बेसिकल्ली त्यही नै हो सो यसमा चक्रवर्तीले चाहिँ अब हार्डवर्क गरेर है त एक्सट्रिम हार्डवर्क गरेर हि कम्स हि डिस्कभर्स हि इन्भेन्ट्स है त कोट अन कोट डिस्कभर अर इन्भेन्ट्स दिस यो स्युडोमोनास प्युटिडा को चाहिँ स्युडोमोनास प्युटिडा भन्ने यो माइक्रो अर्गानिजम्स यो रिकम्बिनेन्ट अर्गानिजम चाहिँ यसले अब इन्भेन्ट डिस्कभर गर्छ द्याट इज द क्यापेबल अफ ब्रेकिङ डाउन क्रुड ओइल को ब्रेकडाउन गर्ने एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट टास्क मेनी टाइम्स हामीले देखेर जो भएको त्यसले एकदमै हेभी कस्ट हुन्छ त्यसको इन्भाइरोमेन्टल कस्टहरू ड्यामेजेसहरू धेरै हुन्छ यो ओइल स्पिल्सहरू दे कम यो क्रुड ओइलहरू दे कम टु द सोरमा आएपछि त्यो बिचेसहरू पनि त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ एभ्रिथिङ त्यसको एकदमै ह्युज अब त्यो ओसन लाइफलाई पनि एकदमै फिसेसहरू कोरल्सहरू लाइक एभ्री अर्गानिजम्सहरू दे गेट एक्सट्रिमली अफेक्टेड त्यसको लागि चाहिँ हि केम अप विथ अ बायोलोजिकल सोल्युसन यसको लागि चाहिँ एकदमै इन्भेन्टिभ सोल्युसन थियो राइट सो क्रुड ओइलको स्पिलिङ पनि एकदमै इट वाज अ फेयरली कमन केस अहिले त एकदमै कम हुन थालेको छ पहिला त एकदमै कमन थियो राइट एकदमै नेग्लिजेन्टली एक्सट्र्याक्ट गरिन्थ्यो क्रुड ओइल फ्रम यो अफसोर्स साइट्सहरूबाट द्याट वे सो एकदमै एउटा नोभेल जेन्युइन सोल्युसन थियो अब सुरुमा प्याटेन्ट अफिसले यसलाई रिजेक्ट गरिदियो क्लेमिङ के भन्दाखेरि यु क्यानट प्याटेन्ट लाइफ फर्म भनेर अर यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इट वाज द फर्स्ट टाइम त्यस्तो किसिमको यो एउटा चाहिँ अर्गानिजमलाई नै पेटेन्ट गर्छु भनेर लिएर आएको कसैले घडी पेटेन्ट गर्छु भनेर पो आउँछ त घडीको एउटा चाहिँ क्रोनोमिटरको चाहिँ टाइम कसरी राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेर अब त्यो प्याटर्न गरेर लिएर आउँछ नि अब यहाँ चाहिँ देयर इज अ पर्सन द आनन्द मोहन चक्रवर्ती हु इज in the patent office asking for a exclusive right for a bacterium right अब त्यसलाई चाहिँ अब patent office छ सो चक्रवर्ती है त अब he goes to the एकदमै हायर कोर्टमा सुप्रिम कोर्टमा गएर चाहिँ आफ्नोले चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ सो द कोर्ट रुल इन फेभर अफ चक्रवर्ती 1980 मा है त सो यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि दिस रेस्पोन्डेन्ट माइक्रो अर्गानिजम कन्स्टिट्युट अ म्यानुफ्याक्चर or a composition of matter within that statute भनेर चाहिँ सो यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चक्रवर्तीलाई चाहिँ यो चाहिँ राइट एक्सक्लुजिभ राइट दिन्छ है त एक्सक्लुजिभ राइट टु डिस्ट्रिब्युट है त कमर्सियल एक्सप्लोइटेसन गर्नको लागि चाहिँ यो ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ दिन्छ र दिस वाज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट है त केस सो यहाँबाट चाहिँ अरू धेरै प्रोलिफरेट भयो है त सो यो साइन्स भर्सेस सोसाइटी टाइपको चाहिँ यसलाई चाहिँ यु क्यान स्टडी है त कति कुराहरू साइन्स र सोसाइटी है त यो चाहिँ अब साइन्सको चाहिँ अब ओभरअल गोल भनेको चाहिँ के हुन्छ सोसाइटीलाई चाहिँ अब अपलिफ्ट गर्ने अब यसमा चाहिँ त्यो गोल हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अब इन्करेज गर्छ भन्ने यसलाई दिइयो है त सो अब अर्को बुडापेस्ट ट्रिटी भन्ने छ राइट बुडापेस्ट ट्रिटी अन द इन्टरनेसनल रिकग्निसन अफ डिपोजिट अफ माइक्रो अर्गानिजम्स फर द पर्पज अफ पेटेन्ट प्रोसिजर भन्ने सो अर बुडापेस्ट ट्रिटी भन्ने छ यसलाई इज एन इन्टरनेसनल ट्रिटी साइन इन बुडापेस्ट हङ्गेरी है त हङ्गेरीको क्यापिटल बुडापेस्टमा अन अप्रिल 28, 1977 राइट सो
यो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब दिस इज हाउ यु भेरिफाई द भेरासिटी अफ द क्लेम यो एउटा यु डिस्कभर्ड ब्याक्टेरिया भनेर भन्नुभयो त्यो ब्याक्टेरिया डिस्कभर गरेको कुरा हो कि होइन भनेर चाहिँ देयर इज दिस नन अनबायस्ड एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन छ आइडिएजहरू छ इन्टरनेसनल डेपोजिटरी अथोरिटिजहरू छ जसले चाहिँ यो क्लेम तपाईँको क्लेम्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ अनबायस्ड तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टडी गर्छ र यदि छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्याटेन्ट प्रोसिजर चाहिँ अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ है त So it entered into force on August 9, 1980 and was later amended on September 26, 1980. The treaty is administered by World Intellectual Property Organization, WIPO. The treaty allows deposits of microorganisms at an international depository authority to be recognized for the purpose of patent procedure. So यो चाहिँ एकदमै एउटा अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अमेन्डमेन्ट्सहरू चाहिँ भइरहन्छ है त सो के कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने के कुरालाई एक्सेप्ट नगर्ने है त यो कुराहरू चाहिँ यु हेभ टु सप्लाई इन द एप्लिकेसन फाइल सो अल दिस एमेन्डमेन्ट्सहरू चाहिँ यस्तो ट्रिटीहरूमा अमेन्डमेन्ट्सहरू भएर आएको हुन्छ एन्ड यसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब यो चाहिँ अब यस्तो यो कल्चरल सेन्टर्सहरू जस्तै हो यिनीहरू दे आर लाइक कल्चरल सेन्टर नन प्रफिट कल्चरल सेन्टर्स यसले चाहिँ के गर्छ यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी यो वाइपोले चाहिँ यसलाई चाहिँ एडमिनिस्टर गर्छ यसको अपरेटिङ कस्टहरू हुन्छ त्यो अपरेटिङ कस्टहरू म्यानेज गर्ने कामहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ एन्ड यु हेभ टु अल्सो सप्लाई सर्टेन एप्लिकेसन फी पनि हुन्छ है त मैले चाहिँ त्यो त्यहाँनिर प्रोसेस स्टार्ट गर्दाखेरि आई हेभ टु सबमिट अ सर्टेन एमाउन्ट अफ फी सो अल द्याट है त त्यसरी चाहिँ यो अर्गनाइजेसन्सहरू यो चाहिँ दे आर अपरेटेड है त यो यसमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ दे आर डिफ्रेन्ट यो डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल डिपोजिटरी अथोरिटिजहरू छ है त डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा छ राइट मेनी कन्ट्री अब नेपालमा चाहिँ छैन है त दिस नट हाम्रोमा चाहिँ नियर बाई भनेको चाहिँ इन्डियामा छ So WIPO was created in 1967 to encourage creative activity to promote protection of intellectual property throughout the world. So WIPO, one of the main goal is to excuse me. Slide change भएको छैन. कहाँबाट चेन्ज भएको छैन तपाईकोमा? Diamond versus Chakrabarti case. Okay त. भयो? Okay, so WIPO भनेको चाहिँ यो चाहिँ UN को एउटा बडी हो स्पेशलाइज्ड एजेन्सी हो राइट लाइक युनेस्को युनिसेफ WIPO देयर इज अल्सो WIPO यसको काम चाहिँ टु इन्करेज क्रिएटिभ एक्टिभिटी कसरी इन्करेज गर्छ यसले क्रिएटिभ एक्टिभिटी हाउ डज WIPO इन्करेज क्रिएटिभ एक्टिभिटी एक्टिभिटी कसरी इन्करेज गर्ने ओभरअल मैले फर एक्जाम्पल हामी क्लासमा छौँ हाउ क्यान आई इन्करेज क्रिएटिभ एक्टिभिटी एकदम डिफिकल्ट क्वेसन हो अलवेज सोसाइटीमा वा नेसनमा वा इन्टरनेसनल लेभलमा हाउ क्यान वान प्रमोट क्रिएटिभ एक्टिभिटी कपी गर्न नदिएर यस कपी गर्न नदिने प्लेजरिजमलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली पनिसेबल गर्ने राइट द्याट क्यान बी है त मैले भनिहालेँ भेरी डिफिकल्ट टास्क हो है त क्रिएटिभिटी सिकाउन पनि इज भेरी डिफिकल्ट क्रिएटिभिटी त्यो कुरा भयो सर बट देयर आर सर्टेन मेजर्स लाइक यु क्यान डिस्करेज प्लेजरिजम है त त्यस्तो किसिमको इफर्ट्सहरूबाट चाहिँ यु क्यान प्रमोट क्रिएटिभिटी सो वाइपोले गर्ने पनि त्यही नै हो प्याटेन्ट सिस्टम्सहरूलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउन खोज्छ अब नेपालमा त अब हामी देख्छौँ अब राइट कोकाकोलाको एउटा हुन्छ है त कोकाकोला हुन्छ अनि कोला लेखेर त्यसलाई गरिरहेको हुन्छ जस्तै नाम त्यस्तै डिजाइनिङ गरेर द्याट इज नट अलाउड है त अलाउड छैन त्यसो गरेर पाइँदैन है त राइट यस्तो यो चाहिँ के भन्छ त्यो कपी क्याट प्रोडक्ट्सहरू निकाल्ने एकदम टेन्डेन्सीहरू हुन्छ नि द्याट इज नट गुड है त त्यसले गुड गर्दैन है त सो द्याट सुड बी डिस्करेज्ड है त क्रिएटिभिटीको लागि द्याट सुड बी डिस्करेज्ड सो वाट क्यान इट बी प्याटेन्टेड सो लिभिङ इन्टिटिज अफ नेचुरल ओरिजिन एनी प्रोसेस अफ म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्सन अफ लिभिङ इन्टिटिज एनी मेथड अफ ट्रिटमेन्ट टु ह्युमन बिङ्स अर एनिमल्स ट्रान्सजेनिक प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स है त
So there are many your gene sequences, DNA sequence without disclosed function, essential biological process for production of plants and animals. So any biological material or a method causing serious serious prejudice to human, plant, life, health, biological process of cloning animals. So धेरै कुराहरू चाहिँ यो ट्रिटीहरूले चाहिँ दे हेभ डिस्क्लोज है त्यसलाई चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। सो तपाईँले चाहिँ यु केम अप विथ अ सिक्वेन्स है, एउटा नोबल सिक्वेन्सदेखि त्यसलाई प्याटेन्ट गर्छु भनेर चाहिँ यु क्यानट गो। यसको सबै यु हेभ टु हेभ एभ्री डिटेल है त, फेयर डिटेल हुनुपर्छ है त, यो डिस्क्लोज हुनुपर्छ यसको फङ्सन। विदाउट यु क्यानट patent without disclosing its function. So what can we patent? Recombinant DNA, plasmids, process of manufacturing recombinant microorganisms, DNA sequence whose function is disclosed. Elijah, you can patent. So who can be the, so okay, for example, you came up with an you came up with an you came up with a bacteria. Bacteria, this is a bacteria. Your bacteria, it can be patented. Your bacteria, this bacteria. Your bacteria recombinant bacteria. Your recombinant bacteria, for example, let's say plastic bioplastic right? Specific, let's say glucose, carbon biomaterial or चाहिँ प्लास्टिक बनाउन सक्छ। अर फर एक्जाम्पल त्यो पनि नभनौँ, प्लास्टिक मेटेरियलहरूलाई चाहिँ यसले के गर्न सक्छ, डिग्रेड गर्न सक्छ। प्लास्टिक मेटेरियलहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ इट क्यान डिग्रेड। यसको लागि चाहिँ देयर आर सर्टेन, अब यो चाहिँ यो प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ देयर आर मेटाबोलिक यो मेटाबोलिक चेन्जेसहरू आएको छ यसमा, राइट? यु हेभ इन्ट्रोड्युस्ड मेनी मेटाबोलिक चेन्जेस। यो सबै फेयरली डिटेल लेभलमा चाहिँ यु हेभ स्टडीड र यसलाई चाहिँ तपाईँले यु क्यान आस्क फर अ पेटेन्ट। पेटेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एनीबडी दे क्यान बी एन एप्लिकेन्ट, ट्रु एन्ड फर्स्ट इन्भेन्टर, हिज अर हर एसाइनी अर लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ, एनीवन क्यान बी अ पेटेन्ट, एनीवन क्यान बी अ एप्लिकेन्ट है त। भनिहालेँ, यु हेभ टु बी फेयरली डिटेल हुनुपर्छ है त, मल्टिपल लेभलमा मल्टिपल स्केलमा चाहिँ डिटेलमा चाहिँ यु हेभ टु प्रेजेन्ट योर इन्फर्मेसन। So techno legal document हुनुपर्छ, you have to have that techno legal document हुनुपर्छ। So content हुनुपर्छ, field of invention, state of art in the field, objects of the invention, detailed description of the invention, claims, the abstract, or all these kinds of information चाहिँ हुनुपर्छ है त। कम्प्लिट हुनुपर्छ यो। त्यो रिभ्युइङ गर्ने बडी हुन्छ, त्यो रिभ्युइङ गर्ने बडीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टडी गर्छ एन्ड दे सप्लाई यु विथ द इन्फर्मेसन, एन्ड देन प्याटेन्ट दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो प्याटेन्ट दिएपछि पनि अर्को मान्छे आएर, अर्को बडी आएर चाहिँ दे क्यान यो भएन भनेर भन्नु पाउँछ है त। त्यस्तो किसिमको यो लिगल सिस्टम डेभलप गरेको छ, यो लिगल सिस्टम हो है त। सो यदि बायोलोजिकल मेटेरियल हो भने, राइट, इज द बायोलोजिकल मेटेरियलको लागि हामीले स्टडी गरिरहेको छौँ है त। यो चाहिँ बायोलोजिकल मेटेरियलको लागि हो। सो यो बायोलोजिकल मेटेरियल चाहिँ अब यो बुडापेस्ट ट्रिटी डिपोजिटमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ द्याट इज एन एब्सोल्युट इसेन्सियल है त। So if an organism has been deposited by a party different from the patent applicant, it has to be checked whether the patent application is authorized to refer to the biological material in their application. So अर्को मान्छेले पनि त्यस्तै किसिमको ब्याक्टेरियालाई राखेको छ भने चाहिँ, so you have to ask the permission है त। त्यो पर्मिसन बेगर चाहिँ काम गर्न पाइँदैन, अर्को मान्छेले पहिले नै काम गरिसकेको छ भने। सो पब्लिकली अवेलेबल छ भने यस है त। सो नो भने डिस्क्रिप्सन सफिसिएन्ट, राइट। सो यो चाहिँ इज बायोलोजिकल मेटेरियलको लागि मात्र हो है त। सो बुडापेस्ट ट्रिटीमा छ कि छैन नो भन्ने चाहिँ अब यु क्यान बिगिन द फाइलिङ द पेटेन्ट एप्लिकेसन। सो मसँग एउटा ब्याक्टेरिया छ, त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ अब छ कि छैन, पब्लिकली एभाइलेबल छ। यो पब्लिकली अवेलेबल भनेको यो आइडिआईहरूमा, इन्टरनेसनल डेपोजिटरी आइडिएहरूमा, आइडिएमा छ कि छैन है त। छैन नो है त। यदि नो छ भने के छ, इफ देयर इज नो, सो डिस्क्रिप्सन सफिसिएन्टली पोसिबल, यसको डिस्क्रिप्सन सफिसिएन्टली पोसिबल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। डिस्क्रिप्सन भनेको सबै यिनीहरू मेटेरियलहरू, यिनीहरू चाहिँ सकिँदैन। क्यान यु प्रोभाइड अल द थिङ्स, सबै कुरा यो प्रोभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। यदि सके यो चाहिँ
यो सकिन्छ भने चाहिँ के भन्दाखेरि then you can go for the your patent your filing of the patent application को लागि चाहिँ जान सकिन्छ, right? So यस्तो किसिमको हुन्छ. So biological material is already deposited. Is it in the Budapest treaty deposit? So no भने चाहिँ के छ, conversion to a deposit according to the Budapest treaty is possible, right? Yes छ भने are the depositor, मैले deposit गरेको हो. No भन्यो भने, right? Do you have the depositor authorization? No भन्यो भने end सक्यो. You cannot file the application. Are you the depositor? Yes भयो भने patent application is possible, right? यसरी चाहिँ patent यो चाहिँ deposit छ कि छैन material आफ्नो यो biological material यो international depository authorities हरुमा, that is the एकदमै key issue हुन्छ है त. So outline of the के हुन सक्छ, outline of the technical and administrative procedure for the deposition of biological material at an IDA. So depositor submits sample, frozen or freeze dried sample हरु पठाउँछ है त. ब्याड छ भने ब्याड फेरि सप्लाई गर्नुपर्छ. Viability and other examination of the deposited material by the ITA is good. Preservation of the material through two different methods if possible. Sample is returned to the depositor for the verification of the properties. A certificate of deposit and viability is provided. A patent deposit number is assigned. Deposit date is set as the date of receiving the viable material. Deposit of the patent application at the patent office. Or patent office मा चाहिँ यो accession number लिएर गएर चाहिँ, right? यो चाहिँ deposit number, right? Patent deposit number लिएर गएर चाहिँ you can ask for the patent लागि चाहिँ you can ask. So deposit of the patent application at the patent office. यहाँ patent office मा गएर अब चाहिँ supply गर्न सकिन्छ, ask गर्न सकिन्छ. यहाँसम्म are you following me? यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ? बुझिरहेछौँ है त. सो यो इट्स अल अबाउट है त, यो अल कन्सेन्सस हो त. सबैजनाले चाहिँ यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ एभ्रीबडी है त, यो यो जुन यो होल स्टेप्सहरुमा छ, एभ्रीबडीले सबैजनाले चाहिँ यो गुड फेथमा काम गरिरहेछ क्या. दे आर वर्किङ इन द गुड फेथ. एकजनाले चाहिँ चाहिने नचाहिने कुरालाई चाहिँ प्याटेन्ट दियो भने चाहिँ होल सिस्टम चाहिँ इट क्यान बी भेरी डिफिकल्ट है त. चाहिँ पाइने कुरालाई प्याटेन्ट दियो भने त हुँदैन नि त. सो यो सिस्टम यहाँ ट्रिटिजहरु बनेको छ. त्यो ट्रिटिजहरुले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट प्रोटोकल्सहरु बनाएको छ, इन्स्टिट्युसन्सहरु बनाएको छ. दे हेभ डेभलप्ड सर्टेन इन्स्टिट्युसन्स. त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरुले चाहिँ दे वर्क है त फलोइङ दैट प्रोटोकल्स है त. यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ प्याटेन्टिङ सिस्टम चाहिँ वी क्यान डेभलप. र यो चाहिँ सबै कुरा भएको छ भने अब यो चाहिँ यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट एन्ड भायबिलिटी इज प्रोभाइडेड. A patent deposit number is assigned, right? And your assigned number go through say you can go to the patent office and ask for the patent, right? So here is what is the step. Choose the suitable IDA. Different IDA International Depository Authorities. If you are from Nepal, you can choose India. The India IDA choose right? Bacteria. I have a bacteria. The recombinant bacteria, it can degrade plastics. It can degrade plastic. Either it's a fairly good invention, but I want to earn some money, right? The मेरो सुरुको criteria नै त्यही थियो, motivation नै त्यही थियो, hard work को लागि, because I want to gather lots and lots of money. मैले त्यो चाहिँ अब I have developed that bacteria. मैले bacteria मैले अब मेरो life को hard work बाट I have discovered that bacteria. त्यसले चाहिँ मैले फेयरली एउटा सर्टेन एउटा इन्डस्ट्रियल रेटमा चाहिँ इट क्यान डिग्रेड द्याट ब्याक्टेरिया. त्यो मैले सबै क्यारेक्टराइज गरिसकेको छु. यसलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने, यसलाई कसरी ग्रो गर्ने, यसलाई कसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसको के छ कल्चरल रिक्वायरमेन्ट्सहरु, यसको के छ फिजिकल केमिकल प्यारामिटर्सहरु के मेन्टेन गर्नुपर्छ यसको म्याक्सिमम ग्रोथको लागि, अप्टिमम ग्रोथको लागि, राइट? यसलाई मैले कसरी डेभलप गरेँ, कहाँ सिक्वेन्सेसहरु चाहिँ मैले चेन्ज गर्नु पर्यो, कुन मेटाबोलिक पाथवेहरु मैले अल्टर गरेँ है त. अल दोज डिटेल्सहरुलाई चाहिँ म के गर्छु, एउटा चाहिँ फाइलिङ गर्छु. एउटा एकदमै 200 पेज को चाहिँ एउटा डकुमेन्ट तयार गर्छु. त्यो डकुमेन्ट तयार गरेर त्यो डकुमेन्ट सहित के गर्दिन्छु भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ
यो चाहिँ यो सेन्टरमा यो लोकेसनहरुमा चाहिँ चेन्जेसहरु छ, DNA सिक्वेन्सेसहरुमा चेन्जेस छ, and all those fairly detailed गरेर चाहिँ म के गर्छु, यो IDA select गर्छु, inform the IDA about the deposit to be expected, prepare the biological material in the form and amount requested by the IDA. कति सप्लाई गर्नुपर्छ त, राइट? कति अब कति क्वान्टिटीमा the colony forming unitsहरुमा सप्लाई गर्नुपर्छ, fill the deposit form online, print and sign it, pack up the biological material safely and correctly and forward it together with the form to the IDA in good time before the patent application, right? Patent application पहिली be prepared to provide missing information to the IDA. They can ask you for further information, right? The further information, further confirmation, they can ask you for more and more information, and you have to be ready for that. After a positive viability and purity check at the IDA, you'll receive the respective statements, and the statement of receipt and viability to the patent office together with the patent application. Check the material preserved at the IDA for identity when requested. Inform the IDA about your results of the identity check. So उनीहरुले पनि they provide you the sample back, the sample back लाई पनि you have to check it. So सबै भएको बाट चाहिँ अब चाहिँ you can this is how you चाहिँ patenting काम चाहिँ अब चाहिँ it can be completed है त. यो चाहिँ कहाँ भइराछ, यो काम चाहिँ mostly काम चाहिँ यो चाहिँ IDA मा भइराको छ, right? So बुझियो यो कुरा, बुझिरहनु भएको छ यो? बुझिरहेछौँ। So यसकै कुराहरु डिटेलमा लेखेको छु है त. The depositor prepares the culture in the form and the amount requested by the international depository authorities, IDA located at different countries. So the accession form is filled in and signed, right? All those required legal and administrative documents, they are filled. You can download them, you can fill them, and you can sign them. So the IDA is informed about the deposit to be expected by phone, email, fax, or letter, right? So the culture is packed in a manner that it will reach the IDA in a good condition, or if not, you can आफै पनि गएर बुझाउन सकिन्छ यो IDA-हरु, right? The relevant regulations for the shipping of the biological material have to be taken into consideration. The shipping-हरु गर्नको लागि चाहिँ there is quite a challenge है त. एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीहरुसम्म चाहिँ यो चाहिँ यस्तो किसिमको माइक्रो यो चाहिँ यो बायोलोजिकल मेटेरियलहरु शिपिङ गर्न चाहिँ अलिकति there are certain restrictionsहरु छ है त. मलाई कतिको थाहा छैन. So नेपालबाट इन्डिया चाहिँ अब कतिवटा बायोलोजिकल स्याम्पलहरु पठाउनको लागि चाहिँ legal hurdlesहरु छ के. There are certain legal hurdlesहरु चाहिँ you have to check those legal hurdles. के is relevant regulations-हरु, what are the relevant regulations-हरु. Documents are checked for the completeness at the IDA. If necessary, missing data will be requested from the depositor by the IDA. After viability and purity of the culture is being checked at the IDA, the accession number will be assigned to the culture. Some collection assigned provisional accession number when the culture reaches the IDA. The provisional accession number provide गर्ने system चाहिँ हुन्छ. The depositor receives a statement of receipt and the statement of viability. These statements are important for the patenting procedure and should be submitted to the patent office involved when filing the application. The biological material will be preserved and stored at the IDA. After preservation at the IDA, the depositor will receive samples for identity checking depending on the biological material deposited and the IDA chosen. After checking the identity of the material, the depositor informs the IDA about the results of the check. Material preserved at the IDA is identical or not identical. मसँग भएको material र मैले जुन provide गरेको थिए IDA लाई त्यो material चाहिँ are they identical or not? है त कहिलेकाहीँ चाहिँ this biological material they can undergo certain alteration. These are biological material, they can undergo certain degradation or they can undergo certain mutation. So यस्तो चेकिङहरुबाट चाहिँ के हुन्छ, so we can be confirmed whether these materials are identical or not, right? So एउटा step सक्यो. Next step चाहिँ के छ भन्दाखेरि so this is the same thing है त यहाँनेरि चाहिँ. So Budapest Treaty allows an applicant to deposit a sample of microorganism in order to meet the requirement for repeatability and the full description of the biological material, right? So your Budapest Treaty ले चाहिँ यो एउटा certain
setup र institutional setup develop गरेको छ from where you can get the patent for microorganisms, right? So making a deposit must be made at international depository authorities on or before the filing date of the application. Patent application भन्दा अगाडि गर्नुपर्छ है त. You have to do this activity before the patent application. So उताबाट भेरिफाइड भएपछि मात्र के छ मात्र यो प्याटेन्टिङको काम अगाडि बढ्छ. उतातिर भेरिफाई नभइकन अगाडि प्याटेन्टिङको काम अगाडि बढ्दैन. So material that may be deposited under the Budapest Treaty includes cells including bacteria, fungi, cell lines, and plant spores. Seeds that can be dried at a low moisture content and stored at -20°C or lower. Genetic vectors, plasmid, bacteriophage vectors, or virus containing a gene or a DNA fragment. So organisms or systems used to produce a protein from a gene, including bacteria, yeast, viral, plant or animal cell culture, yeast, algae, protozoa, eukaryotic cells, cell lines, hybridomas, viruses, plant tissue cells, spores, and a host containing materials such as vectors, cell organelles, plasmid, DNA, RNA, genes, and chromosomes. Purified nucleic acids, deposit of material not readily classified as naked DNA, plasmids, subject to quantification below. So अब प्याटेन्ट त्यो चाहिँ अब कुन मेटेरियल प्याटेन्ट गर्न मिल्छ, कुन मेटेरियल प्याकेजिङ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो. सो प्याटेन्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने है त. अब यो चाहिँ भिजुअल त्यहाँबाट चाहिँ यु सप्लाई द बायोलोजिकल मेटेरियल, आइडिएहरूलाई यु सप्लाई द बायोलोजिकल मेटेरियल, त्यहाँबाट चाहिँ भेरिफाइड भयो र आयो ओके भनेपछि चाहिँ नाउ यु क्यान गो टु द प्याटेन्ट अफिस. अब यो सबै एउटै अफिसमा हो, दे आर इन्टरकनेक्टेड अफिस. सो त्यहाँबाट चाहिँ यु गो टु द पेटेन्ट अफिस. पेटेन्ट अफिसमा गएपछि चाहिँ यु क्यान है त अब यहाँ चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ अब है त. यो चाहिँ नोभेल्टी सर्च हुन्छ है त, नोभेल छ कि छैन भनेर, राइट. यो चाहिँ नोभेल्टी छ कि छैन भनेर सर्च गरिन्छ. त्यसपछि यो अप्सनल हो. अनि त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू छ है त. सो स्टेप 2 मा चाहिँ प्रिपेयर एन्ड फाइल प्रोभिजनल patent application. सुरुमा प्रोभिजनल पनि दिन सक्छ है त. यु क्यान आस्क फर अ प्रोभिजनल है त. त्यो प्रोभिजनल पनि गर्न सकिन्छ. प्याटेन्ट पेन्डिङहरू पनि गर्न सकिन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब डिस्कभरी नै नयाँ छ भने त यु हेभ टु गो फर अ प्रोभिजनल प्याटेन्ट एप्लिकेसन फर सर्ट टाइमको लागि के. अर्काले चाहिँ अरूहरूले पनि दे आर कम्पिटिङ इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, तिनीहरूले प्याटेन्ट फाइल गर्नुभन्दा अगाडि नै आफू चाहिँ प्याटेन्ट भएर बस्नका लागि चाहिँ यु क्यान आस्क फर अ प्रोभिजनल प्याटेन्ट है त. यो प्याटेन्ट चाहिँ पेन्डिङ भएर बस्छ त्यसको लागि चाहिँ है त. सो अब अर्को चाहिँ प्रायोरिटाइज यो अपग्रेड टु, अब यही कुरा चाहिँ नन प्रोभिजनलमा जान सक्छ है त. प्रोभिजनल भनेको फर सर्ट टाइमको लागि चाहिँ प्याटेन्ट एप्लिकेसन. सो अब यो चाहिँ अब त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जान सक्छ, अपग्रेड टु नन प्रोभिजनल प्याटेन्ट एप्लिकेसन. सो अब इट क्यान टेक सम टाइम है त. यो प्रायोरिटाइज एक्जामिनेसन पनि हुनसक्छ है त, एक्स्ट्रा फिहरू तिरेर. सो यसको लागि चाहिँ इट क्यान टेक टाइम है त. प्याटेन्ट एप्लिकेसन चाहिँ यो प्याटेन्ट स्टडी गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँले. अब यो त ऱ्यान्डमली आज सबैजनालाई चाहिँ दिन मिल्दैन नि त. सो दे हेभ टु स्टडी. त्यो स्टडी गर्नको लागि चाहिँ इट क्यान टेक लट्स एन्ड लट्स अफ अमाउन्ट अफ टाइम. सो त्यसको लागि चाहिँ अब फाइलिङ गरेपछि चाहिँ यु हेभ टु वेट है त. यो वेट गर्नुपर्छ. सो फाइनली रेस्पोन्स आउँछ. रेस्पोन्स आएपछि सो अब यो चाहिँ के हुनसक्छ, यो चाहिँ अब यु क्यान इस्यु होइन, अब एपिल गर्न सक्छ वा यु हेभ टु एबन्डन. के गर्ने हो भनेर चाहिँ प्याटेन्ट एप्लिकेसन चाहिँ फाइनली सक्नुपर्छ है त. सो स्टेप 1 मा के हुन्छ, स्टेप 1 इज द नोभेल्टी सर्च. नोभेल्टी छ कि छैन भनेर है त. स्टेप 2 prepare and file a patent application file गर्ने. So step 3 waiting for the first office action from the patent office and prioritized examination request. Fourth ma acceptance or rejection by the patent office and response by the inventor. Application matures to patent expires or is abandoned. So normally different country will have rules and regulations है त patent को लागि. इस्यु र अपिलमा के फरक छ? हजुर के भन्नुभयो? इस्यु र अपिल लेखेको थियो नि अगाडिको स्लाइडमा. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो रेस्पोन्स कस्तो आउँछ है त. रेस्पोन्स अब
रेस्पोन्स अब बेटर अब यहाँ रेस्पोन्स के हुनसक्छ रेस्पोन्स अब एक्सेप्टेन्स पनि हुनसक्छ रिजेक्सन पनि हुनसक्छ राइट सो त्यो एक्सेप्टेन्स भयो भने पनि के हुनसक्छ दे क्यान यो प्याटेन्टहरू चाहिँ यो प्याटेन्टहरू दे क्यान गेट एक्सपायर्ड पनि हुनसक्छ अर दे क्यान यु क्यान एबान्डन द प्याटेन्ट है त प्याटेन्ट एक्सपायर पनि हुनसक्छ अर यु क्यान एबान्डन द मिडमा पनि यु क्यान एबान्डन है त सो अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आफ्टर सर्टेन टाइम यु क्यान आस्क फर रिइस्यु गर्न पनि सकिन्छ है त फर सर्टेन टाइम मलाई फेरि 2 वर्षको लागि चाहिँ रिइस्यु गर्न पनि सकिन्छ वा रिएपिल गर्न पनि सकिन्छ है त यसलाई चाहिँ यो कम्प्लिटली एबेन्डन गर्न पनि सकिन्छ है त एपिल भनेको चाहिँ अब सर्टेन फेरि त्यही सर्टेन मोडिफिकेसन्सहरू गरेर त्यसलाई रिएपिल पनि गर्न सकिन्छ फेरि त्यसलाई चाहिँ यो इस्यु पनि रिइस्यु पनि यिनीहरूलाई गर्न मिल्छ यो प्याटेन्टको एकदमै यो लिगल डकुमेन्ट्सहरू हो यो लिगल फ्रेमवर्क कुराहरू यसमा चाहिँ यसलाई अपिल पनि गर्न मिल्छ है त अर यिनीहरूलाई आफ्टर सर्टेन टाइम दे क्यान बी यो रेस्पोन्सहरूलाई चाहिँ इस्यु अपिल र एबेन्डन गर्न सकिन्छ है त सो तपाईहरुले चाहिँ यो एक्जामिनेसनमा आउँछ है त एक्जामिनेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ यो दुईटा पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ मिलाएर यो दुईटा स्लाइडहरूलाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने है त यो पेज र यो स्लाइड र यो स्लाइडको मेटेरियल र यो स्लाइडको मेटेरियललाई चाहिँ यो दुईटा स्लाइडको मेटेरियलहरूलाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने त हाउ माइक्रो अर्गानिजम्सको पेटेन्टिङ कसरी गर्छ भनेर सोध्छ क्या सो यदि कुरा तपाईले लेख्नु हो भने चाहिँ भइहाल्छ त्यति धेरै 5 मार्क्समा आउने क्वेसन हो सो यदि लेख्यो भने इट इज मोर अर लेस कम्प्लिट हुन्छ एन्सर है त सो के छ तपाईहरुलाई सोध्न मन लागेको प्याटेन्ट अब यु क्यान इस्यु फर द प्याटेन्ट है रेस्पोन्स के आउँछ रिजेक्सन पनि आउन सक्छ एक्सेप्टेन्स पनि आउन सक्छ अनि अब इस्यु पनि हुन सक्छ है त अब रिजेक्सन आएको छ भने यु क्यान फेरि रिअपिल पनि गर्न सकिन्छ सर्टेन मोडिफिकेसन गरेर अर यु क्यान कम्प्लिटली त्यसलाई चाहिँ एबेन्डन पनि गर्न सक्छ होइन अब म गर्दिन भनेर है त राइट बुझ्नुभयो यो कुरा बुझे है त रेस्पोन्स अब सपोज नेगेटिभ आयो त यो अफिस एक्सनबाट चाहिँ अब नेगेटिभ रेस्पोन्स आयो भने पोजिटिभ आयो भने त इस्यु भइहाल्यो राइट इस्यु भइहाल्यो यो प्याटेन्ट चाहिँ इस्यु भइहाल्यो होइन अब प्याटेन्ट इस्यु भएन प्याटेन्ट चाहिँ अब फेल भयो भने यु क्यान एपिल है त सर्टेन चेन्जेसहरू गरेर यु क्यान एपिल अर यु क्यान एबेन्डन गर्न सक्नुहुन्छ अब इस्यु भएको छ भने पनि इफ इट इस्युड अब यो इस्यु भएको पनि इट क्यान एक्सपायर एक्सपायर भनेको आफ्टर 10 years 20 years है त आफ्नो 18 years पछि चाहिँ प्याटेन्ट एक्सपायर हुन्छ है त सर्टेन मैले इन्भेन्ट गरेको प्याटेन्ट चाहिँ मेरो छोराछोरी नाति नातिनीको लागि चाहिँ हुँदैन है त प्याटेन्ट एक्सपायर हुन्छ दे क्यान गेट एक्सपायर है त डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको आफ्नो नियम छ है त प्याटेन्ट एक्सपायरीको डेटहरू है त सो नर्मल्ली भनौँ न नर्मल्ली त्यही 14-20 years को टाइम फ्रेम हुन्छ है त 20 years सम्म चाहिँ यु क्यान इन्जोय द बेनिफिट है त ग्रान्डपाले गरेको प्याटेन्टको डिस्कभरीको चाहिँ यु क्यानट इन्भेन्ट अर्को कुरा चाहिँ यो प्याटेन्टको चाहिँ प्याटेन्ट इभरग्रिनिङ भन्ने छ है त प्याटेन्ट यो इभरग्रिनिङ यो चाहिँ हेर्नु ल एकदमै कन्ट्रोभर्सियल भइदिन्छ क्या यो इभरग्रिनिङ है त यो खोज्नु ल प्याटेन्ट इभरग्रिनिङ भनेर प्याटेन्ट एक्सपायर भयो अनि त्यसपछि फेरि क्लेम गरेको छैन भने चाहिँ अरूले पनि युज गर्न पाइन्छ प्रोसेसहरू हैन प्याटेन्ट एक्सपायर भएपछि इफ द प्याटेन्ट एक्सपायर भएपछि सक्यो त्यो प्याटेन्ट चाहिँ प्रयोग गर्न पाइन्छ तर अब के
के गरिन्छ भन्दाखेरि प्याटेन्ट इभरग्रिनिङ भन्ने काम गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ स्लाइड मोडिफिकेसनहरु लिएर आइन्छ है त। स्लाइड मोडिफिकेसन ल्याएर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ कम्पिटिटरहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गरिन्छ है त मार्केट इन्टर गर्नको लागि। एकदमै अनफेयर प्र्याक्टिसहरु पनि छ है प्याटेन्टमा। प्याटेन्ट सिस्टम ओभरअल एकदमै फेयर सिस्टम चाहिँ छैन है त। बिग प्लेयर्सहरुले चाहिँ दे एक्सप्लोइट प्याटेन्ट सिस्टम, एकदमै हुन्छ नि ब्ल्याटेन्टली पनि एक्सप्लोइट गरिरहेको हुन्छ है त। सो अब आफ्टर एक्सपायरी पछि त अब सबैजनाले युज गर्न सकिन्छ राइट। अब तर पनि अब कति जस्तै अहिले तपाईहरुले रिसेन्ट टाइम्समा तपाईहरुले इन्टरनेटतिर धेरैतिर देखिरहनु भएको होला, यो 3D प्रिन्टिङको एकदमै आइरहेको छ नि बजारमा आई मिन सोशल मिडियामा 3D प्रिन्टिङको नोटिस गर्नु भएको छ यो लास्ट 1-2 इयर्समा, लास्ट 2-3 इयर्समा देखिरहनु भएको छ। यो 3D प्रिन्टिङको किन आएको भन्दाखेरि प्याटेन्ट एक्सपायर भयो क्या 4-5 वर्ष अगाडि, अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ अब पब्लिक डोमेनमा आएको छ सबै। यो हुन्छ नि पब्लिक डोमेनमा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीहरु सबै पब्लिक डोमेनमा आएको छ अनि नाउ एभ्रीबडी क्यान युज देम राइट। त्यो भएको कारण चाहिँ देयर इज दिस इन्फ्लक्स अफ सोशल मिडिया रेस्पोन्स त्यो आएको छ। पहिले त एकदमै दिस टेक्नोलोजी दे वुड कस्ट लट्स एन्ड लट्स अफ मनी, एकदमै त्यो एक्सक्लुजिभ राइट्सहरु दिएको हुन्छ गभर्नमेन्टले। अन्ली सर्टन जसले प्याटेन्ट एप्लाई गरेको only those corporate institutions, those companies, they can produce those items or those gadgets expired भएपछि everybody can manufacture those items without restriction। त्यो भएको कारण कहिलेकाहीँ चाहिँ अब प्याटेन्टले कतिजनाले त मैले त्यो भने नि प्याटेन्टले के गर्छ इनोभेसनलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ कि स्टाइफल गर्छ। द्याट इज अ भेरी हुन्छ नि एकदमै कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो है त। तपाईँ हुन्छ नि जुन फ्रेमवर्कमा लिएर पनि यु क्यान आर्ग्यु प्याटेन्ट वेदर दे स्टाइफल द इनोभेसन अर दे स्टाइफल द इनोभेसन राइट। सो त्यो छ 15-20 वर्षपछि सकिएपछि चाहिँ त्यो सकियो, तर त्यो त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु गो एन्ड स्टडी प्याटेन्ट इभरग्रिनिङ भन्ने कुरा पढ्नु हो। त्यसमा यु क्यान गेट लट्स एन्ड लट्स अफ आइडियाज है त। अब इस्यु गरेपछि सकिहाल्यो अर एपिल गर्न सकिन्छ इफ यु आर रिजेक्टेड है त। रिएपिल गर्ने पनि देयर आर यु हेभ टु फेरि तपाईँले यु हेभ टु गो थ्रु द एभ्रिथिङ है त। अब इट टेक्स टाइम है त, त्यो टाइम लाग्न सक्छ। अर यु क्यान अपेन्डन ओके यो चाहिँ प्याटेन्टिङ हुँदैन भनेपछि यु क्यान अपेन्डन द होल प्रोसेस अपेन्डन पनि गर्न सक्नुहुन्छ राइट। ओके दिस इज यति हामी गर्छौँ है त, यति प्याटेन्टिङ अफ अर्गानिजम्समा हामी यति पढ्छौँ। ओके के क्वेसन छ? डु यु वान्ट टु आस्क एनी क्वेसन्स? के क्वेसन सोध्नु मन छ प्याटेन्टको बारेमा? प्याटेन्ट को रिलेसन क्रिएटिभिटीमा छ कि नै भनेर स्टडी भएको छ कि नै? छ, धेरै स्टडी भएको छ, लट्स एन्ड लट्स अफ स्टडी। तर हामीलाई त्यसमा त्यति इन्ट्रेस्ट भएन नि त। लट्स एन्ड लट्स अफ इन्ट्रेस्ट इकोनोमिक यो चाहिँ अब इकोनोमिक डोमेनमा पर्यो राइट। त्यस कारण इकोनोमिस्टहरूले नै गर्ने कुरा भयो। तर अब जेनरल कन्सेन्सस के छ भन्दाखेरि दे प्रमोट इनोभेसन भन्ने नै छ है त। छ धेरै छ, यु क्यान गो एन्ड स्टडी है त, धेरै छ यसको बारेमा, धेरै रिसर्च भएको छ। तर जुन मैले भनिहालेँ जुन डेभलप्ड इकोनोमिजहरूको हामी हेर्छौँ भने जहाँनिर चाहिँ धेरै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भइरहेको छ उनीहरूको प्याटेन्ट सिस्टम पनि एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। ल के छ क्वेसन? के क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्, एल्स द क्लास इज ओभर। त क्लास ओभर भएको छ है त। ल सी यू, गुड बाई। कि क्लास खाली छ भने भन्नुहोस् है मलाई, म उतातिर मेसेज पठाउँला।